अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं वां तुहाड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। ईरान ते अमरीका दे दरमियान जिहड़ी कशीदगी है वो हुण किसी एक वाक़े तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक वसी जियो पोलिटिकल तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इस तनाज़े एटमी प्रोग्राम, आबनाए हुरमज़ की स्ट्रेटजिक अहमियत, अमरीका की अंदरूनी सियासत, इसराइल का किरदार, खिते जंग बंदी के दावे तो इन्हां दी मुबैना खिलाफ वर्जियां ते सालिस मुल्कों के सफारती कोशिशां सब एक दूजे नाल जुड़े ने। मौजूदा सूरत हाल अगरचे बज़ाहिर मुकम्मल जंग का खतरा फौरी तौर पर मौजूद नहीं, पर तनाव की सतह मुसलसल बुलंद ते हर नवा बयान या इकदाम सूरत हाल नूं होर पेचीदा बना दिंदा है। पिछले चंद सालों तो ईरान ते अमरीका के ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार ने। 2015 के जोरी मुआहदे तो अमरीका की दस्तबरदारी ते एतमाद के बुनियादी ढांचे नूं शदीद नुकसान पहुँचाने का यह सारा मामला शुरू होया। इस दे बाद ईरान ने बतदरीज अपने एटमी प्रोग्राम नूं अगे वधाया, जदों कि अमरीका ते इस दे इत्तहादियां ने पाबंदियां ते दबाव की पॉलिसी जारी रखी। इस दौरान सफारती सतह पर कई कोशिशां हुई, पर कोई पायदार मुआहदा सामने ना आ सकिया। हालिया अरसे एक बारी फिर तकनीकी मुज़ाकरात ते गैर रस्मी राबते शुरू हुए हैं, जिन्हें बाज़ इलाकाई मुल्क खास तौर पर पाकिस्तान ते कतर सहूलतकार के तौर पर सामने आए। पर इस सब के बावजूद दोवां फरीक अपने बुनियादी मौक़िफ़ ते कायम ने ते एक दूजे उत्ते अदम एतमाद बरकरार है। पाकिस्तान, कतर, दूजे जड़े ममालिक ने इन्होंने मिल के एक MOU भी साइन कराया और 60 दिनों का टाइम भी मिला। और इन्होंने 60 दिनों के दौरान किया जा रहा है कि ईरान और अमरीका एक दूजे के जोड़े तहफ़ुज़ात ने दूर करेंगे और बहुत सारे मामलों से गल अगे बढ़ेगी। अमरीका की पॉलिसी सख्ती का अंसर वाज़े तौर पर नज़र आता है, खास तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के जोड़े बयानात ने उन्होंने अगर वेख्या जाए तो बहुत ही सख्त होंगे। ट्रंप मुसलसल एक ही मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं कि ईरान नूं जिहड़ा किसी भी सूरत जोरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यही मौक़िफ़ अमरीका के मुख्तलिफ वज़रा का भी सानू नज़र आता है। इसलिए वो कहते हैं कि सख्त निगरानी ते मुकम्मल इंस्पैक्शन जोड़ा है वो भी ज़रूरी है। उन्होंने जोड़े हालिया बयानात ने उन्होंने ये भी कहा गया कि अगर ईरान ने अपने जोरी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने की इजाज़त ना दी, मौजूदा या मुजवज़ा जोड़ी जरा इन्हों का आपस MOU है वो किसी भी टाइम खत्म हो सकता है। और सदर ट्रंप ने वाजे तौर पर कहा कि मैं अज ही खत्म कर सकता। उन्होंने लहजा ना सिर्फ सख्त है बल्कि वो ईरान उत्ते मुसलसल दबाव पा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ताकत के जरिए पोजीशन मजबूत रखांगे और इस चीज़ के सारे हामी भी नज़र आते हैं। इस दौरान अमरीका के अंदर ईरान पॉलिसी उत्ते भी सियासी तकसीम बड़ी वाजे हो चुकी है। अमरीकी सैनेट एक करारदाद मंजूर की गई जिस ये कहा गया कि ईरान के खिलाफ किसी भी वड्डे फौजी इकदाम तो पहला कांग्रेस की मंजूरी लाजमी होनी चाहिए। अगरचे एक करारदाद ज़्यादातर अलामती नोयत की, पर इससे यह वाजे कर दिता है कि अमरीकी सियासी निज़ाम के अंदर ईरान बारे मुकम्मल इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। इस करारदाद उत्ते साबिक सदर इस करारदाद उत्ते ट्रंप जड़ा उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिता तो उन्होंने इस करारदाद नूं बेवक्त ते बेमानी करार दिता तो यह कहा कि इस तरह के इकदाम अमरीका की सफारती ते मुज़ाकराती पोजीशन कमज़ोर करते हैं। दूजे पासे अगर ईरान नूं वेखिए तो ईरान जड़ा है वो अपने मौक़िफ़ उत्ते पहले तो ही ज़्यादा सख्ती नाल कायम है। ईरानी वज़ारत खारजा दे जड़ा अगर वेख्या जाए या उन्होंने पार्लीमेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाख नूं वेख्या जाए तो उन्होंने जोड़े मौक़िफ़ ने वो बार बार यही सामने आते हैं कि ईरान ना सिर्फ अपने एटमी प्रोग्राम नूं पुरअमन मकासद लई इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वो किसी भी बैरूनी दबाव नूं किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी क्यादत के मुताबिक उन्होंने जोड़ा एटमी प्रोग्राम है वो कौमी खुद मुख्तारी ते दिफाई ज़रूरत का हिस्सा है तो इस उत्ते किसी भी किस्म की गैर मशरूत पाबंदी या निगरानी कबूल नहीं की जा सकती। तुसीं वेख्या कि ईरान का बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ आया कि किसी भी सूरत जड़ा है वो आलमी तवानाई एजेंसी के जोड़े मुआयनाकार ने उन्होंने असी मुआयने की इजाज़त स्पैशली जोड़े नेतन्स की या असफहान की या बाकी जितने फर्दों के जितने साइट्स ने उन्होंने निगरानी की या मुआयना की असी इजाज़त नहीं देंगे। ईरान अपने बयान इसनूं सिर्फ दिफाई मसला नहीं बल्कि खिते ताकत के तवाज़ुन ते अपनी बका नाल जोड़ के वेखता है। इस पूरे तनाज़े इसराइल का किरदार भी इंतहाई अहम ते हसास है। हालिया अरसे विच तुसीं वेख्या कि अगरचे बाज़ मौके उत्ते जंग बंदी या कशीदगी कमी के दावे किए गए, पर ईरान तो इसके इत्तहादियां का मौक़िफ़ है कि इसराइल ने
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਬੱਯਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਏਤਮਾਦ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ईरान के मुताबिक जदों तक इसराइली हमले ते कार्रवाइयों का सिलसिला नहीं रुकता, उस वक्त तक खिते पायदार अमन मुमकिन नहीं। इस पूरे खिते सब तो अहम ते हसास मामला आबनाए हुरमज़ भी है, जोड़ा कि आलमी तवानाई की तरसील का सब तो अहम गुजरगावां इहदा शुमार होंदा है। दुनिया का एक वड्डा तेल का हिस्सा जोड़ा इसी रस्ते तो गुजरता है, जिस नाल इसका कोई भी बहरान जोड़ा है वो आलमी मैशत उत्ते फौरी असर करता है। अमरीका का मौकफ है कि यह एक बैनुल अकवामी आबी गुजरगाह है, तो किसी भी मुल्क को इस उत्ते टूल, टैक्स या फीस आयद करने का हक हासिल नहीं। ये बरक्स ईरान के बाज़ इलाकाई मुल्कों का मौकफ है कि इस खिते की सिक्योरिटी ते इंतजामी मामलात मकामी रियासतों का किरदार बुनियादी होना चाहिए, तो बैरूनी दबाव या यकतरफा फैसले कबूल नहीं किए जा सकते। ये इख्तलाफ अगर शिदत अख्तियार करे तो आलमी तवानाई मंडी बराह रास्त मुतासर होती है। हालिया जितने भी रिपोर्ट्स ने उसके मुताबिक अगरचे खिते कशीदगी बरकरार है, पर बाज़ बहरी रस्तियां की बहाली, तकनीकी राबते ते फसे हुए अमले के इनखला वर्गे जितने भी इकदामात ने वो भी जारी ने, जेड़े कि इस गल की निशानदेही करते हैं कि मुकम्मल जंग जड़ा है वो फौरी पेशरफ्त उसकी तरफ से नहीं हो सकती। इसके बावजूद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल ते भी नहीं आई, तो हर लम्हा गैर यकीनी की कैफियत भी बरकरार है। इस पूरे मंजरनामे सालिस मुल्कों का किरदार भी अहमियत अख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान ते कतर वर्गे मुल्क जड़ा है तकनीकी मुज़ाकरात ते सफारती राबते सहूलतकार के तौर पर सामने आए हैं। इन्होंने कोशिशों का मकसद बराह रास्त तसादम को रोकना तो फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा के रखना है। अगरचे ये अमल हजे तक इब्तदाई मरहले है, पर यह एक अहम सफारती पेशरफ्त जरूर समझी जा रही है। अगर मुस्तकबिल के इम्कानात का जायज़ा लिया जाए तो 3 वड्डे मंजरनामे सामने आते हैं। पहला इम्कान महदूद सफारती मुआहदे का है, जिस एटमी प्रोग्राम उत्ते कुछ निगरानी ते बाज़ पाबंदियां नरमी के बदले एक जुजवी मुआहदा जोड़ा है वो पॉसिबल है। दूजा इम्कान जोड़ा है वो तवील ते मुंजमिद कशीदगी का है, जिस जंग नहीं होएगी पर सियासी ते सफारती तनाव मुसलसल बरकरार रहेगा। अगर तीजे पासे वेख्या जाए तो सब तो खतरनाक इम्कान किसी महदूद या वसी तसादम का है, जो कि खास तौर पर अबनाए हुरमज़ या किसी एहसास तनसीब उत्ते वड्डे वाक़े की सूरत जन्म ले सकता है, तो जिसके आलमी ते बाकी जितने भी मुल्कों की मैशत है तो तवानाई की सप्लाई उत्ते शदीद असरात होंगे। मजमूई तौर पर वेख्या जाए तो ईरान तो अमरीका का तनाज़ा सिर्फ 2 मुल्कों का मसला नहीं, बल्कि एक आलमी निज़ाम, ताकत, तवानाई की सियासत, इलाकाई सलामती तो बैनुल अक़वामी सफारतकारी का एक पेचीदा जाल जिहा बन गया। इस वक्त सब तो वड्डा सवाल यह है कि आया सफारतकारी इस कशीदगी को कम करने कामयाब होंदी है या खिता एक नवे या मजीद खतरनाक बहरान की तरफ बढ़ता है। दुनिया की नज़र इस वक्त इस खिते उत्ते मरकूज ने, जिते हर नवा बयान ते हर नवा इकदाम आलमी सियासत का रुख बदलने की सलाहियत रखता है। ईरान और अमरीका का मामला किहड़े पासे जा रहा है, जोड़े मुआहदे हो रहे हैं, MOUs होने, इन्हों के मुस्तकबिल है, जी अमरीका के अंदर एक जड़ा है वो सदर ट्रंप के खिलाफ इन्होंने सारे मामलों के उत्ते जड़ा है वो लोग जो सोच पाई जाती है वह की मुस्तकबिल है। और सारे जितने भी मामलात ने इन्हों पर गल करने मेरे नाल जड़ा है वो अमरीका तो ही सियासतदान साजिद तारण मौजूद ने। साजिद तारण नाल गल करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो लेटेस्ट डिवेलपमेंट तकनीकी मुज़ाकरात शुरू होना, MOU होना, 60 दिनों के जो टाइम है, इन्होंने तुसी किस तरह वेख रहे हो? सब तो पहले तो मैं तुहाडे वेखने वालों ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ कि इस चीज़ ਨੂੰ एक कैप्चर करन, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਦੇਣ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੁਰ ਮਰਸੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਜਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਇਜ਼ ਦਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ जी जी, और दूसरा मोइज़ है। और तुसी मैं कहूँगा कि हर अज मैं बिलखसूस मेरे सिर ते ना मैं असल समझना 2 टोपियां होंदियां, एक पाकिस्तानी ते एज एन अमेरिकन। पाकिस्तानी वेखो, मैं पहली बारी जिंदगी अपनी पूरी दे विच हमेशा पाकिस्तान नूं टैररिज्म दे नाल जोड़ने की कोशिश की जाती ठीक सी। है। साडा पड़ोसी मुल्क जिहड़ा ओदी लैगसी, मोदी दी सिर्फ लैगसी है कि पाकिस्तान नूं आइसोलेट किया जाए। और अज साडा वतने अजीज जिहड़ा है वो नेटो का किरदार अदा कर रहा है, यूनाइटेड नेशन का किरदार अदा कर रहा है, अरब लीग का किरदार अदा कर रहा है, OIC का किरदार अदा कर रहा है। और खास कर यूनीक सिचुएशन, यूनीक 190 195 मुल्कों के विचों एक सब तो जिहड़ी वखरी चीज़ साडे वतने अजीज दे विच सी कि ओनू दुनिया का एतमाद हासिल है।
ਰਿਆਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਈਰਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 10 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਡਰ ਤਿਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਆਸੂਦਗੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਸੂਦਗੀ ਆਏਗੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BLA, ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆਏਗਾ, ਆਸੂਦਗੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਡੀਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ 60 ਡੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਡੀਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 597 ਦਿਨ ਨਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰੂਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ। ਸਰ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਨਸ ਲਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਨਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੂਇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, $127 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਓਬਾਮਾ ਡੀਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ 48-50 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ 'ਚੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 215 ਤੇ 208 ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਅਗਰ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 11 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਓਵਰ ਨਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਹਿਦਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੈਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਕ ਰਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੀਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਫਰਦਰ ਡਿਫੈਂਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਈ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਤੇ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਅਲਾਮਤੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੈ ਸਰ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਜੀ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੀ ਸਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਬਲਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਹਿਸ ਕੈਂਪੇਨ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ, ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਇਆ, 24 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੇਸ ਸਹੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਬਲਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਮਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ 30% ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਅਨਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਨ ਟੋਨੀ ਬਿਲਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਠੀਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ, ਟੋਨੀ ਬਿਲਕਨ ਆਪ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੀ ओबामा पीरियड एंड जो बाइडन, लेकिन प्रेजिडेंट चले गए अपनी पॉलिसीज के खिलाफ सारिया चीज़ा। लेकिन वो भी तो दसना ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਵੈਪਨਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਵੰਬਰ ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਪਹਿਲ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਅਨਪਪੂਲਰ ਸੀ। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने लकी जरूर ने कि डेमोक्रेट पार्टी को कोई वड्डी कद-आवर शख्सियत कोई नहीं, उम्मीदवार कोई नहीं, और उन्होंने कोई सोचा जाए तो कोई मैंडेट भी मौजूद नहीं है क्योंकि अभी अजय रिसेंटली 12 साल हुकूमत करके गए ने, लोग अजे तक उन्होंने तो बेजार। सर गलबात हो रही है, लेकिन जो एटमी मामला है स्पेशली ईरान वाले की अगर गल करिए तो अहमियत का हामिल है और ईरान ने अपने जितने भी साइट्स ने उन्होंने मुआयने की इजाज़त देने तो इनकार कर दिता है। डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो सकती है इस सारे मामले ते। देखो, मैं इस टाइम तुहानू दसना चाहना कि की प्रपोजल्स टेबल ते मौजूद ने इस वक्त, बल्कि पाकिस्तान ने कम्युनिकेट किया है कि असी ईरान की सरजमीन के उत्ते ही इहनू लोएस्ट लैवल ते लै जाएंगे। और दूजी इत्थे भी तुहानू दसना चाहांगा कि जिहड़ा प्रोडक्ट ने न्यूक्लीयर ये हैल्थ रीजन वास्ते भी इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयां च भी इन्हां दी चीज़ां दी लोड़ हुंदी है, दवाइयां बनाईयां जांदियां ने, सर्जरी की जाती, होर किसी तरीके नाल भी इन्हां नूं यूज़ किया जाता है।
ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੰਬਿਗੁਇਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਰਲਾ ਦਰ ਮਰਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੇਨ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਸਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀ। ईरान ने भी ये जंग जितनी है, अमेरिका ने भी जितनी है, और इजराइल ने भी जंग जितनी। ज्यादा रौला तुसी ਉਹਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਸਚਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਸਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਨੌਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਝੜਪੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਨੌਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੜਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਬਨਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਊ ਨੌਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊ ਨੌਰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਝੜਪੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰੀ ਤੇ ਦਿਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪਾਸਦਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਿਫਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਕਅਪ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਕਅਪਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਰਡਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਹਰਮੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਐਂਟੀ ਵੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਫੂਡ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਵੇਚਣਗੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣਗੇ, ਗੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ। ਆਈਦਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਨਟ ਨਫਤਾਲੀ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਮ ਡਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਨੇਟ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਪਾਪੂਲਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਟਰਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗ੍ਰਿਪ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਰਤ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਓਕੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਰੋਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਸਹੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰਾ ਰਿਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕਰਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਕਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ, ਸੇਫ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਅਗੇਨ, ਅਗਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, there are strong chances ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ JD ਵੈਂਸ ਔਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਏਗੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਯੂਰਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਮਾਲਿਕ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਮਾਲਿਕ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਸਰਾਈਲ ਸਪੋਇਲਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਬਨਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬੈਡ ਕਾਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਰੁਖ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਨ ਗੋਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ, ਬੜੇ ਹਾਕਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਤਨਯਾਹੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ JD ਵੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਾਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ। ਜੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਮੀਲ 34 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਹੁਣ ਲਬਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈਦਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਹੌਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ, ਇੱਕ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਚੋਇਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਦਰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬੈਡ ਕਾਪ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇ। ਸਰ, ਅਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਲਮੀ ਆਬੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸੋਚੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ? ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸੈਂਟ ਪਰ ਗੈਲਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਪਰ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੇਟਸ 6, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਰਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਹੀ, ਉਹ ਕਤਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਆਬਨਾਏ ਹਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਬਨਾਏ ਹਰਮੂਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਆਬਨਾਏ ਹਰਮੂਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਊ ਦੇ ਵਿਲ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਬਨਾਏ ਹਰਮੂਜ਼, ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਬਨਾਨ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਹਮਾਸ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਡਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਸਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਾ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਹੁਤ ਤਾਬਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੁਲ ਮਰਸੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਿਲਖਸੂਸ GCC ਕੰਟਰੀਜ਼, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਬਨਾਕ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਕਰੇਗੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ 117 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, 117 ਡੇਜ਼, ਜਿਸ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸਟੋਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तलर साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाजरीन, एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे, कुछ मजीद मामला ते गल करेंगे। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਤਲੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਾਜਿਦ ਤਲੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਆਲ ਦੋ ਇੱਕ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇतना, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।